की आमद, गम खार की आमद, मन तार की आमद, चांद चमका आमिना की गोद में, चांद रहमतल लिल आलमीन, रहमतल लिल आलमीन। तेरे नूर से प्यारे आका आलम में रोशनी छाई, सरकार तेरे आने से गुलशन में औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुहतरम नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नूर ईमान में आज आप प्लेनवेट की अल-अक़सा मस्जिद की तरफ से मुनक़िदा सालाना जश्न विलादत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वीडियो रिकॉर्डिंग देख रहे हैं। 1500 साला जश्न आमद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत ही शानदार तरीके से पोटली के इस्लामिक कल्चरल सेंटर में मनाया गया। मुख्तलिफ उलमा व इम्मा की शिरकत रही। ख़ास मेहमान शेख मुवाफ़िक़ अल रफ़ाई दामद बरकतुहुम आलिया रहे। बाज़ाब्ता मजलिस सईद का आगाज़ तिलावत कलाम पाक से हुआ। वो कुरान जो हर शक व शुबा से बालातर है और परहेज़गारों के लिए हिदायत है। खुशकुन खुश इल्हान आवाज़ के मालिक कारी अल मदनी अल हुसैनी दामद बरकतुहुम आलिया ने इफ्तिखार तिलावत हासिल किए। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المزمل
يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا إن لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا واصبر على ما يقولون واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا إن لدينا أنكالا وجحيما إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما
يوم ترجف الأرض والجبال يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا إنا أرسلنا إليكم رسولا إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا صدق الله العظيم اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار على رسول الله وأصحابه الأخيار मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सना शम्माए बज़ में हिदायत पे लाखों सना। महफिल की निज़ामत हाफिज़ मोहसिन ने बखूबी संभाली। आपने जश्न विलादत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर इस तरह की तकरीबात के एहतमाम पर जोर दिया। بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله العظيم. Ce qui signifie nous pas fin envoyer toi au Muhammad sallallahu alayhi wa sallam excepté comme une miséricorde pour tous. Frères et sœurs en islam, ça fait cela rappel, fais-nous un rappel
d'une vérité qui m'appelle fondamentale, que la naissance de le bien-aimé prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam n'est pas juste un événement historique, mais c'est un cadeau pour nous tous. C'est une source de rahma qui touche chaque coin de la création. Dans un hadith authentique rapporté dans Al-Bukhari ou Muslim, ce qui signifie Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit: personne parmi eux pas pour gagner la foi complète aussi longtemps qu'il n'est pas contre moi, plus que ce papa, plus que ce bons enfants et plus que tout le monde. Alors la célébration de Al-Mawlid Al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, c'est un moment pour nous pour renouveler nous l'amour. C'est un moment pour nous pour renouveler nous l'attachement. C'est un moment pour nous pour renouveler nos loyautés envers Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Al-Aqsa Masjid के सेक्रेटरी जनाब नूर पीराई साहब ने अल-अक्सा मस्जिद और मदरसे की सरगर्मियों यानी एक्टिविटीज़ पर बात की और इस पुरबहार मौके पर इस तरह इजहार ख्याल किए। Dans Masjid Al-Aqsa, nous pas seulement accomplir 5 namazes, nous actions aussi animées par la volontariat, solidarité et le partage. Pour cela, Bandimoun défavorisé de nous l'endroit, depuis ou contribution dans nos zakat funds, nous organisons distribution plus que 200 food packs avec un morceau de la viande frais à l'occasion Yamoun Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Même l'exercice nous organisons à mon Ramadan pour Eid et tous les mois, toute la fin du mois pour les bénéficiaires méritants. Nous avons un sous-comité qui finit collecter et distribuer plus que 1,7 million de roupies ça l'année terminant avec Ramadan là, dans divers procès sociaux, médicaux, éducatifs qui sont déjà au courant. Alhamdulillah, tout Moussalli est bien apprécié. À présent, nous avons une vision d'ensemble pour d'autres projets pour Masjid qui est en préparation par nos architectes, dessinataires, le frère Youssouf Abdurrahman, et nous procédons, Inch'Allah, par phrase d'après nos moyens. Mustafa Jane Rahmat pe lakhon salam, Shama-e baz mein hidayat pe lakhon salam. کہ وہ جس کے لیے محفل کونین سجی ہے، فردوس بری جس کے وسیلے سے بنی ہے، وہ جس کے لیے محفل کونین سجی ہے، فردوس بری جس کے وسیلے سے بنی ہے، وہ ہاشمی مکی مدنی العربی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، احمد ہے محمد ہے وہی ختم رسول ہے، مخدوم مربی ہے وہی والی کل ہے، احمد ہے محمد ہے وہی ختم رسول ہے، مخدوم مربی ہے وہی والی کل ہے، اس پر کی نظر اس پر کی نظر سارے زمانے کی لگی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، کہ وہ شمس دوغا چہرہ انور کی جھلک ہے، واللیل سجا کے سوئے غزرت کی لچک ہے، وہ شمس دوغا چہرہ انور کی جھلک ہے،
واللیل سجا کے سوئے غزرت کی لچک ہے عالم کو ضیا عالم کو ضیا ان کے وسیلے سے ملی ہے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے کہ اللہ کا فرمان لم نصرح لك صدرك منصوب جسے ورفعنا لك ذکرك اللہ کا فرمان لم نصرح لك صدرك منصوب جسے ورفعنا لك ذکرك جس ذات کا جس ذات کا قرآن میں بھی ذکر جلی ہے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے کہ مزمل و یاسی و مدثر و طٰہٰ کیا کیا نئے القاب سے مولا نے پکارا مزمل و یاسی و مدثر و طٰہٰ کیا کیا نئے القاب سے مولا نے پکارا کیا شان ہے کیا شان ہے اس کی کہ جو امی لقبی ہے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے کس درجہ زمانے میں تھی مظلوم یہ عورت پھر جس کی بدولت ملی اسے عزت اور رفعت کس درجہ زمانے میں تھی مظلوم یہ عورت پھر جس کی بدولت ملی اسے عزت اور رفعت وہ موزنوں غمخوار ہمارا ہی نبی ہے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے وہ ان کا نبی ان کا نبی سب کا نبی ہے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے وہ میرا نبی ہے اللہم صلی وسلم و بارک علیہ بعد ازاں الاقصی مسجد کے زیر اہتمام مدرسے کے طلباء نے بہت ہی خوبصورت انداز میں عقیدے پر ایک مکالمہ پیش کیا اور اس کے بعد نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالی وسلم بھی پیش کرنے کی سعادت حاصل کیے. Quelle est la meilleure des œuvres? Le messager de Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit Afdalul a'mali imanun billahi wa rasuli. Ce qui signifie la meilleure des œuvres, c'est la croyance en Allah et en son messager. Notre croyance au sujet de Allah est comme Allah Ta'ala a dit dans le Coran, Laysa kamithlihi shay, ce qui signifie Allah n'a aucune ressemblance aux créatures. Allah n'est pas un corps, il n'a pas de membre corporel comme le visage ou la main. Il n'est pas concerné par la description des corps comme la forme, la couleur, le mouvement ou l'immobilité. Allah n'est aussi pas concerné par l'espace. Allah paraît là-haut, Allah pas partout. L'imam Ali radallahu anhu a dit كان الله ولا مكان وهو الآن على ما عليه كان. Ce qui signifie Allah est de toute éternité. Et il n'y avait pas d'endroit de toute éternité. Et il est maintenant tel qu'il est de toute éternité, c'est-à-dire existant sans endroit. Ne pas demander
quand Allah était. Nous pas dire, nous pas connaître quand il était. Mais nous dire Allah existe sans aucune place. Nous pas demander comment Allah était. Nous pas dire, nous pas connaître comment il était. Mais nous dire Allah n'a aucune description physique. Notre croyance au sujet du dernier prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et au sujet de tous les autres prophètes qui étaient avant lui alayhi salam, et comme Allah Ta'ala a dit dans le Coran wa kullan faddalna ala alamin, ce qui signifie les prophètes ont un degré plus élevé que les autres créatures. Meilleure créature que Allah a créée, c'est un prophète. Et meilleur de tout, c'est le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Un prophète jamais cause menti. Ils sont préservés de la mécréance, des grands péchés et des petits péchés de bassesse. Ils sont préservés de toute maladie répugnante. Un prophète pas cause menti. Assalamu alaikum. मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सना शम्माए बज़ में हिदायत पे लाखों सना سيدي يا رسول الله سيدي يا حبيب الله سيدي يا رسول الله سيدي يا حبيب الله سيدي يا رسول الله سيدي يا حبيب الله نسمات هواك لها عرج تحيا وتعيش بها المهج ما الناس سوى قوم عرفوك وغيرهم همج همج دخلوا فقراء إلى الدنيا وكما دخلوا منها خرجوا دخلوا فقراء إلى الدنيا وكما دخلوا منها خرجوا قوم فعلوا خيرا فعلوا قوم فعلوا خيرا فعلوا وعلى درج عليا درجوا نسمات هواك لها عرج تحيا وتعيش بها المهج ما الناس سوى قوم عرفوك وغيرهم همج همج يا بدر بذل النبرة عن باب الحب فهل نلج يا بدر بذل النبرة عن باب الحب فهل نلج فمتى بوصالك يا أملي فمتى بوصالك يا أملي ألحان الحب لها هدج نسمات هواك لها أرجو تحيا وتعيش بها المهج ما الناس سوى قوم عرفوك وغيرهم همج همج مولانا مولانا يا مولانا الله يا مجيب دعانا يا مولانا 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 يا مولانا الله يا مجيب دعانا يا مولانا اغفر خطايانا واغفرنا وارعانا اغفر خطايانا واغفرنا وارعانا وزدنا إيمانا يا مولانا يا مولانا يا
رسول الله حبيب الله رسول الله يا أبا الزهراء كم أحن إليه للقبات القدرات تصلي عليه يا جد الحسنين محمد يا زين يا من جدنا البشرى طه نور عليه قلبي في المدينة وجد السكينة قال يا نبينا السلام عليك قلبي في المدينة وجد السكينة محمد نبينا السلام عليك صلوات الله وسلامه عليك يا رسول الله صلوات الله وسلامه عليك يا حبيب الله صلوات الله وسلامه عليك يا رسول الله صلوات الله وسلامه عليك يا حبيب الله رسول الله حبيب الله رسول الله حبيب الله يا مجيب السائلين يا مجيب السائلين حملت ذنبي وسرت على الطريق إلى حماك ورحت أذق بابك راجيا مستجيرا مغتذرا منتظرا رضاك منتظرا رضاك دعوتك يا رب يا مفرج كل كرب ولست ترد مكروبا ولست ترد مكروبا دعاك يا رب أدعوك يا ربي لتغفر ذلتي وتعينني وتمدني بهداك فاقبل
مقضية ما في تحقيق شكول مني وش عليا وأنا عبد ممنوع والأشياء مقضية ما في تحقيق شكول ربي نظر لي وأنا نظري متروك للأرحم والأحشاء من نطفة صورني اللهم صل على المصطفى حبيبنا محمد عليه السلام اللهم صل على المصطفى حبيبنا محمد عليه السلام أنا عبد رب له قدرة يهون بها كل أمر عسير أنا عبد رب له قدرة يهون بها كل أمر عسير فإن كنت عبدا ضعيفا قوى فربي على كل شيء قدير اللهم صل على المصطفى حبيبنا محمد عليه السلام اللهم صل على المصطفى حبيبنا محمد عليه السلام يا قلبي ثق بالله فهو المعطي المانع وارضى بقضاء الله أنك إليه راجع ماذا في علم الله والخير في واقع تدبيرك ما يسواش عن تدبيرك ذاتي اللهم صل على المصطفى حبيبنا محمد عليه السلام
میلاد نبی تو ہوگا یہ جتنا زور لگا لے میلاد نبی تو نبی 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 یہ دنیا کچھ بھی کر لے میلاد نبی تو ہوگا یہ جتنا زور لگا لے میلاد نبی تو ہوگا صلی علی محمد صلی علی نبینا صلی علی حبیبنا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد صلی علی نبینا صلی علی محمد وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو جان ہے تو جہان کی جان ہے تو جہان ہے احمد مصطفیٰ ہوئی پلا پلا چمن چمن صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی حبیبنا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی حبیبنا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد. ناظرین اس وقت آپ الاقصی مسجد کی جانب سے اسلامک کلچرل سینٹر میں منعقدہ سالانہ مولد النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ویڈیو ریکارڈنگ دیکھ رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ایسا بنایا کہ نہ اس سے پہلے ایسا کوئی بنایا ہے نہ بعد میں کوئی بنائے گا. سب سے اعلیٰ، سب سے اجمل، سب سے افضل، سب سے اکمل، سب سے انور تمام کلمات مل کر بھی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ وسلم کی شان کو بیان کرنے سے قاصر ہیں، کیونکہ رب قدیر نے پہلے ہی اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ذکر بلند و بالا کر دیا. محفل کے مہمان خاص شیخ موافق الرفاعی دامت برکاتہ عالیہ نے آمدی مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ وسلم کے وقت معجزات کا ذکر کرتے ہوئے عید میلاد النبی صلی اللہ تعالیٰ وسلم منانے کی اہمیت پر بات کی. الحمد لله الأول بلا ابتداء الدائم بلا انتهاء. Louange à Allah Ta'ala, c'est lui qui existe sans début et celui qui existe sans fin. La yafna wa la yabid wa la yakunu illa ma yurid. Ne s'anéantit pas, ne changera pas et rien ne se passe sans sa volonté. قديم بلا ابتداء دائم بلا انتهاء لا يفنى ولا يبيد ولا يكون إلا ما يريد لا تبلغه الأوهام ولا تدركه الأفهام
ولا يشبه الأنام حي لا يموت قيوم لا ينام. Notre Seigneur, on ne peut pas l'atteindre par notre imagination. Notre Seigneur ne ressemble pas à ses créatures. Il est le vivant et le sommeil et le somnolence ne lui atteignent pas. والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وإمام الأتقياء سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. Je demande à Allah subhanahu wa ta'ala d'élever le grade de notre bien-aimé, le maître de tous les prophètes, le dernier messager et celui qui a le plus de mérite parmi eux, Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. يقول ربنا في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. Il vous est arrivé un messager de parmi vous, vous connaissez bien sa lignée. Il est Muhammad, fils de Abdullah, fils de Abd al-Muttalib, fils de Hashim, fils de Abdi Manaf. Et sa lignée arrive jusqu'au Ismaïl, fils de Ibrahim, alayhi salam. Rasulun min anfusikum. Vous connaissez très bien sa lignée. Azizun alayhi ma anittum. Ça le touche, le fait que vous seriez éprouvés. Harisun alaykum. Il veut le bien pour vous. An-Nabi sallallahu alayhi wa sallam a bien travaillé pour servir sa communauté. Lorsque tous les messagers avait une invocation exaucée. Et chaque messager, chaque rasoul a demandé cette invocation exaucée durant la vie. Sayyidina Nuh a fait dua contre sa communauté. فقال ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. Sayyidina Sulaiman a dit ربي هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي. Bref, chaque nabi avait cette invocation exaucée et ils l'ont demandé. Mais Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a retardé son invocation exaucée pour le jour dernier afin d'intercéder pour sa communauté. Shafa'ati li ahli al-kaba'ir min ummati. Ma hadha al-fadl al-azim. Hani'an lakum ma'shar al-muslimin. Bonne nouvelle, vous les musulmans et les musulmanes, parce que vous faites partie de la communauté de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. حيث قال ربنا كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. Ce qui signifie, vous êtes la meilleure communauté qu'on a fait sortir pour les gens. Vous ordonnez le bien, vous blâmez le blâmable et vous croyez en Dieu. Et lorsqu'on dit on ordonne le bien, le plus haut c'est Tawhidullah. أفضل قال عليه الصلاة والسلام أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله. Le meilleur bien, et c'est ce que les petits frères, les sœurs, le groupe qui ont parlé au nom de l'Aqida, lorsqu'ils ont dit Allah subhanahu wa ta'ala existe sans début, sans fin, et ils ont dit Allah subhanahu wa ta'ala existe sans commence, sans place, et ils ont dit Allah subhanahu wa ta'ala n'est pas entouré par les directions, parce que Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le Coran al-Karim laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'u al-basir. Wa an-nabiy al-karim قال في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم كان الله ولم يكن شيء غيره وكان عرشه على الماء وكتب في الذكر كل شيء. Alors, al-aya, lorsque vous méditez un petit peu dans la formule laysa kamithlihi shay, le mot shay c'est un nom indéfini précédé par une négation laysa. Alors dans la langue arabe, ça donne la généralité, rien n'est tel comme lui, même par un seul attribut. Alors voyez, nous on a la couleur, on n'attribue pas à Allah Ta'ala la couleur. Nous on a l'image et l'aspect, on n'attribue pas à Allah Ta'ala l'image et l'aspect.
Nous, on a les membres et les organes, on n'attribue pas à Allah Ta'ala les membres et les organes. Mais on dit al-wajh wal-yad wal-ayn, c'est des attributs, c'est pas des membres. ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. الله سبحانه وتعالى يقول تجري بأعيننا ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. Alors الوجه واليد والعين, c'est des attributs mentionnés dans le Coran. Amanna sans comment, amanna sans ressemblance avec les créatures, parce que Al-Qur'an al-Karim ne se contredit pas. Al-Qur'an s'explique. Et lorsque dans le hadith, certains ont dit Ya Muhammad, c'était pas des musulmans, c'était des mushrikines. Oh Muhammad, décris Dieu que tu l'adores. Allah subhanahu wa ta'ala a descendu à son messager Qul huwa Allahu ahad, Allahu samad, lam yalid, wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dis-leur, oh Muhammad, que Allah subhanahu wa ta'ala, l'unique qui n'a pas de pareil, qui n'a pas de semblable. L'ahad, c'est lui qui n'a pas de pareil, qui n'a pas de semblable. As-samad, c'est lui qui n'a besoin de rien, toute chose a besoin de lui. As-samad, c'est lui qui n'accepte pas la division. As-samad, c'est lui qui existe sans fin. As-samad, c'est lui qui n'accepte pas la division. Lam yalid wa lam yulad, n'engendre pas, n'a pas été engendré. N'engendre pas, n'a pas été engendré. Lam yalid wa lam yulad, ça veut dire qu'Allah Ta'ala n'est pas une matière. Ça veut dire qu'Allah Ta'ala n'est pas un corps. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad, rien n'est pareil à lui, rien n'est similaire à lui. Sayyidina Muhammad alayhi salatu wassalam a dit à ces gens Hadihi sifatu rabbi. Non, on a dit là, c'est Al-Mushrikin, dans une version Al-Yahoud, qui ont posé la question. Mais Al-Yahoud, ils croient que Dieu est encore assis sur le trône. Le samedi, après la fatigue, il s'est reposé. Et nous on dit, mais Allah Ta'ala ne lui atteint pas, ne lui arrive pas la fatigue. Et Allah subhanahu wa ta'ala n'est pas encore. Lorsque eux ont posé la question, c'est quoi l'attribut de Dieu? Et eux, ils attendent de parler de corps, de jism, ainsi de suite. Et Surat al-Ikhlas a été révélée. Et Sayyidina Muhammad a dit Hadihi sifatu rabbi. Vous écoutez très bien, voilà les attributs de mon Seigneur. Voilà les attributs de mon Créateur. Voilà les attributs de mon Ilah. Que Allah subhanahu wa ta'ala ne ressemble pas à ses créatures. Azizun alaykum, harisun alaykum, bil mu'minina ra'ufun rahim. Notre messager, il a de l'indulgence, de la piété, de la clémence envers la communauté, envers les musulmans. Alors le fait qu'on célèbre Al-Mawlid, c'est un grand événement, c'est une grande occasion, c'est un acte de bien, c'est un acte de bien. Parce que beaucoup de nos enfants, beaucoup de notre communauté, si on ne fait pas le Mawlid et on ne parle pas du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, en réunissant des fois des centaines, des fois des milliers, des fois des centaines de milliers. Moi je sais qu'à Bangladesh ou à Pakistan ou en Inde, des fois on sort dans l'événement de Yawm al-Nabi et il y a des fois des millions qui sortent. Il y a des millions qui sortent. On fait des événements et il y a des milliers et des milliers. Et on parle de Sayyidina Muhammad. On parle de sa mère Amina et son époux Abdullah. Abu Hanifa al-Nu'man, le grand imam, a dit ils sont morts sur al-Iman. Yani, les parents de Sayyidina Muhammad, ils sont morts en ayant la bonne croyance et la bonne foi. Ils n'étaient pas des idolâtres, ils n'étaient pas des gens qui adorent les idoles. Et Sayyidina Muhammad, lorsqu'il a grandi, il n'a jamais prosterné pour un idole et il n'a pas fait ni un sacrifice, ni un qurban pour ces idoles. Mais il sortait vers la grotte de Hira et il faisait la méditation parce qu'il détestait ce qu'il faisait sa communauté. Alors, parlons que Sayyida Amina a dit, je suis tombée enceinte, mais je n'ai pas trouvé, je n'ai pas senti qu'il est lourd. Et les femmes, d'habitude, 7e mois, 8e mois, 9e mois, ils disent, c'est lourd et des fois, ils n'arrivent pas à faire al-ruku' al-sujoud, elles s'inclinent un peu. Et Sayyidina Muhammad n'était pas lourd, c'est quelque chose à dire et c'est important. À sa naissance, il est né, il est venu au monde en ayant la main par terre, en regardant le ciel. Et il a pris un poignet de la terre. Et sa mère a vu une lumière splendide
qui est sortie avec lui. Et elle a vu les châteaux dans la ville qui s'appelle Bosra. Halima Sa'diya, elle dit, je suis venue, j'ai rien à donner à mon fils, parce qu'il avait avec elle son fils Abdullah. Il n'y avait rien, la chamelle ne donnait rien. Et lorsqu'il a pris Sayyidina Muhammad alayhi salatu wassalam, elle a senti qu'il a assez du lait. Alors Sayyidina Muhammad a pris le sein, le droit, et il a bien mangé. Elle a voulu le donner, celui à gauche, il n'a pas voulu. Alors il a donné à son frère Abdullah, et son frère Abdullah a bien mangé. Les deux enfants ont bien mangé et sont calmes. La nuit, son mari se lève, la chamelle, la nuit précédente ou la journée, n'a rien donné, elle n'arrive pas à donner une goutte de lait. Il a vu qu'elle a plein de lait. Alors il a pris un récipient et il a trait ce qui était assez pour lui et son épouse. Il a dit, je pense que tu as mis la main sur un enfant béni. Regardez, nos enfants sont bien dormis et nous on a bien mangé. Le lendemain, la naisse de Halima, elle dépassait toutes les autres montures parce qu'il y a Sayyidina Muhammad au-dessus de cette monture. Et lorsqu'il est arrivé à la région de Bani Sa'd, la région de Bani Sa'd c'est de la tribu de Hawazin. La tribu de Hawazin c'est un grand tribu. Oui. Et c'est la terre la plus aride à la connaissance de Halima. Elle dit c'est la terre la plus aride. Et lorsque Sayyidina Muhammad est arrivé vers cette région, est devenue verte, alors les brebis de Halima portent en abondance de lait. Même certains d'autres encore ont profité de cela. Et Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, vraiment, comme il a dit, Rabbul Alamin, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, était béni depuis son enfance. Un jour, son père, son oncle Abu Talib, il était dans la prairie. Il a dit, mon neveu, j'ai soif, j'ai peur je risque de mourir, j'ai peur. Il a dit, j'ai dit ça comme ça, parce que j'espère rien, qu'est-ce qu'il peut faire? Il a dit, Am, mon oncle, t'as soif? Il lui a dit que oui. Alors Sayyidina Muhammad est descendu et il a tapé la terre et il a pris un poignet d'eau et il a donné à son oncle. Ça, on ne dit pas un miracle, ça c'est irhas. Irhas, c'est comme c'est le début, c'est la préparation. Bon, Abu Talib, il a constaté, parce que lui, il avait 10 fils, et il a pris avec lui Muhammad et il l'aimait comme ses fils. Si Muhammad il est avec ses fils, les gens mangent et la nourriture suffit. Si Muhammad n'est pas là, la nourriture ne suffit pas. Alors, il met à manger, il le regarde. Si Muhammad n'est pas présent, il dit non, ne mangez pas, attendez mon fils Muhammad, c'est-à-dire mon neveu, pour qu'il mange avec ses fils. Idhan, Sayyidina Muhammad avait la baraka depuis son enfance. Lorsqu'il a grandi, Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Quraysh, ils l'ont donné le nom l'honnête, Al-Amin. Ils l'ont donné le nom Al-Amin, l'honnête. Et lorsqu'ils ont renouvelé la Kaaba et ils ont eu, au moment de mettre la pierre, il y avait un problème. Qui met la pierre noire? Ils étaient au bout de se battre. Après, ils ont dit, on va prendre le jugement de première personne qui rentre dans la mosquée. Alors, c'était Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam qui avait à ce moment-là 35 ans. Ils ont dit, voilà, on veut poser la pierre et chacun demande d'avoir l'honneur pour lui. Sayyidina Muhammad a pris son rida, il a dit, mettez la pierre au-dessus. Ils ont mis la pierre au-dessus. Il a dit, chaque tribu prend un bord et levez-le. Et Sayyidina Muhammad, par ses mains bénies, il a mis la pierre noire à sa place. Alors, Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, dans cet état a grandi. Et Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'on parle de lui et on célèbre sa naissance, pour dire, je me rappelle quelques années en arrière, on a pu faire à Lausanne en Suisse plusieurs maoulids. On a demandé à plusieurs personnes dans plusieurs quartiers de faire le maoulid et d'inviter les connaissances, les voisins. Dans cette année, on a eu 8 ou 10 personnes qui ont embrassé l'islam en Suisse dans l'occasion de le maoulid. Ils m'ont dit en Libéria, en Afrique, lorsqu'on fait le maoulid une année, et ils ont eu une centaine de gens qui ont embrassé l'islam. Bref,
Le fait de parler de An-Nabi al-Karim au sujet, à l'occasion du Mawlid dans le mois de Rabi' al-Awwal, c'est une bonne occasion afin que notre communauté et nos voisins et nos amis et les autres religions connaissent qui est le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Alors, comment peut-on dire de ne pas célébrer le prophète Muhammad de la naissance et le cœur est tellement attaché à ce prophète, à ce Nabi al-Karim sallallahu alayhi wa sallam. Al-Qulubu ashiqat hadha al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Les cœurs sont attachés à ce Nabi. Un jour, un compagnon, Sayyidina Muhammad alayhi salatu wa sallam, est rentré et un compagnon a fixé le regard. حتى قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شأنك. Le prophète, le Nabi lui a dit, qu'est-ce que tu as? Il a dit, umatti'u aynaya bimanzarik. Je me réjouis par le fait de te regarder, parce que si je meurs, et oh toi, Nabi, tu as une autre place dans le paradis plus haut, et peut-être je te vois pas. Et ce compagnon, il pense que le prophète aura une autre place plus haut, et lui, il va être dans une autre place. فأنزل الله تعالى أولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. C'est-à-dire comme dans un autre hadith أيضا أنت مع من أحببت. C'est-à-dire ceux qui ont aimé An-Nabi Muhammad, ils seront avec lui dans le paradis. Ça ne veut pas dire dans le même degré, mais ils auront l'honneur de le voir. Tous les croyants dans le paradis vont voir Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Parce que si vous connaissez que tous les gens du paradis vont voir Allah sans comment, sans place, sans direction, comme Allah Ta'ala a dit dans le Coran al-Karim, Wujuhu yawma idhin nadira ila rabbiha nadira. Alors ils auront l'honneur de voir Allah, et ça c'est plus grand pour les gens du paradis que le plaisir qu'ils trouvent dans le paradis même. Ça c'est plus grand. Alors Allah Ta'ala leur donne l'occasion de voir An-Nabi al-Karim, de voir Sayyidina Ibrahim, de voir Moussa wa Isa wa Ishaq wa Ismaïl, et de voir tous les prophètes. لأن الله قال لهم فيها ما يشتهون. Ils auront dans le paradis ce qu'ils désirent. Et tout musulman a de la nostalgie, a de la compassion. Il attend impatiemment de voir An-Nabi Muhammad صلى الله عليه وسلم. انظروا إلى هذه الصورة كيف سعد بن معاذ أجاب النبي صلى الله عليه وسلم قبيل معركة بدر. Regardez les compagnons, الصحابة الكرام, à quel point aimaient An-Nabi et suivaient An-Nabi Muhammad صلى الله عليه وسلم. Le prophète, il a entendu la parole de Sayyidina Omar, la parole de Abu Bakr, mais il voulait la parole de l'Ansar, les gens du Médine. Alors Sa'd ibn Mu'adh a dit, Ya Rasulallah, qad amanna bika wa saddaqnak. Oh Rasulallah, on a cru en toi et on a cru à ce que tu as dit, que c'est une vérité. Wa shahidna bi anna ma ji'ta bihi huwa al-haqq. On a témoigné que ce que tu as amené, c'est la vérité. Et puis il a dit, fa wallahi لو خط بنا هذا البحر لخضناه معك ما تخلف منا رجل واحد. Je jure par Allah, si tu rentres dans la mer, on rentre avec toi, il n'y a personne qui sera derrière, qui prend recul. وإنا لا نخشى أن تلقى عدونا غدا. On n'a pas peur de confronter notre ennemi demain. J'espère qu'Allah Ta'ala te montre de notre part ce qui te réjouit les yeux. Nous sommes des gens qui résistent, qui patientent au moment de la confrontation, des gens qui attaquent véritablement avec fermeté, continue au messager de Dieu avec la baraka de la part de Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète était tout content. Dans la bataille de Uhud, une femme qui s'appelait As-Sumayra,
avait deux jeunes garçons, Nu'man et Sulaym. Elle disait, allez-y pour rejoindre un Nabi Muhammad, allez-y pour être avec un Nabi Muhammad dans la bataille d'Uhud. Alors les deux jeunes sont sortis. Elle, avec d'autres femmes, ils ont resté un peu loin du terrain pour observer. À un certain moment, vous connaissez l'histoire d'Uhud, les archers ont quitté leur place et Khalid ibn al-Walid à ce moment-là, il n'était pas avec les musulmans, il a attaqué du derrière et c'était très dur pour les musulmans. Et ces deux jeunes ont combattu avec un Nabi alayhi salatu wassalam jusqu'à son mort. Puis, après, les musulmans, Abu Dujana et d'autres, ils ont fait tout de suite comme un mur afin de défendre Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et l'un tombe après l'autre. Abu Dujana, il a pris son corps pour protéger un Nabi alayhi salatu wassalam. Et les flèches ont rempli le dos d'Abu Dujana, qui est mort avec 5 personnes. Et ils ont sauvé un Nabi alayhi salatu wassalam. J'ai pas encore terminé. Et une femme qui s'appelait Umara qui s'appelle Nasiba bint Ka'b, parce qu'il a vu que les choses vont mal. Et c'était une femme guerrière, grande combattante, dépasse beaucoup d'hommes dans sa manière de combattre. Est venu, il a traversé les rangs et il a pris devant un Nabi alayhi salatu wassalam, en train de combattre à droite, à gauche. Et Sayyidina Muhammad, il a dit lorsqu'il parle d'Uhud, à chaque fois que je regarde à Uhud, je vois Nasiba bint Ka'b qui combat à droite et à gauche et qui tape par son épée du droit du gauche. Voilà les femmes qui ont aimé Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Revenons à Soumaïra. Soumaïra a vu que le terrain du bataille c'était quelque chose de dur. Et un homme qui revient, un cavalier qui revient, et Soumaïra dit, elle veut dire comment les choses ont passé. Et l'homme a connu, il a dit, je vous annonce que les deux fils, An-Nu'man et Sulaym, sont morts martyrs. Elle n'a pas ajouté sur le mot Inna lillah wa inna ilayhi raji'un. L'homme a passé, mais il lui a dit, mais c'est pas ça ma question. Qu'est-ce qu'il a fait à Nabi Muhammad? Ya Akhal Islam, ô frère dans l'islam, qu'est-ce qu'il a fait notre Nabi? Il a dit bi khayr, il a dit en bon état. Qalat kullu musibatin ba'daka ya Rasulallah jalal. Tout épreuve après toi, tu es en bonne santé, c'est rien du tout, c'est quelque chose de léger. Le mot jalal, c'est les mots qui prennent le deux sens, grand épreuve et petite épreuve. Il y a des mots en arabe qui peuvent prendre les deux sens. Et là, elle veut dire, c'est quelque chose qui est facile. Que si un Nabi al-Karim il est en bonne santé, moi, ce que j'ai eu comme épreuve, c'est pas une chose qui est dure, difficile pour moi. Inna lillah wa inna ilayhi raji'un. En retournant, Sayyida Aïcha l'a vu parce qu'elle attendait, elle a pris ses deux fils sur la chamelle et Aïcha radiyallahu ta'ala anha l'a vu. قالت يا سميراء ما وراءك. Aïcha, notre mère, Ridwanullahi alayha, a dit, qu'est-ce qui est derrière toi? Qu'est-ce que tu as comme nouvelle? قالت أما النبي فبحمد الله هو بخير. Tandis que notre Nabi, avec grâce à Dieu, il est en bon état. وأما المسلمون فقد وقع منهم شهداء. Tandis que parmi les musulmans, il y avait certains martyrs que Allah subhanahu wa ta'ala les a honorés. وأما الكافرون فقرأت الآية. Tandis que les non-croyants الكافرون قرأت وقوله سبحانه وتعالى ورد الله الكافرين بغيظهم لم يروا خيرا ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال. فمن هذا؟ السيدة عائشة dit, et qui sont? قالت الله سبحانه وتعالى أعزني بهذين الشهيدين وأرجو الله أن يجمعني معهما في الجنة. Qui sont? Ô Soumaïra, il a dit, ce sont deux fils à moi qui sont morts martyrs. Je demande à Allah Ta'ala que je les rejoins dans le paradis. À ce point,
les compagnons du prophète Mohammed, as-sahaba, كانوا يحبون رسول الله. فكيف لا نحبه? Comment on ne l'aime pas? وهو سيد المتواضعين, le maître de toutes les personnes modestes. Sayyidina Muhammad, c'est lui qui nous a enseigné اتقوا النار ولو بشق تمرة. Préservez-vous du feu de Jahannam, ne serait-ce qu'avec la moitié d'une date. Comment on ne l'aime pas? Et c'est lui qui nous a enseigné la nourriture d'une personne suffit pour deux. هو النبي عليه الصلاة والسلام qui nous a enseigné cela. كيف لا نحبه صلى الله عليه وسلم وكان يهتم بالصغير والكبير ويقول من لا يرحم لا يرحم. Comment ne l'aimons pas? Et c'est lui qui nous a enseigné à avoir de la pitié envers les petits et avoir de la clémence envers les gens, les personnes pauvres ou misérables. Et il a dit, c'est lui qui n'est pas clément envers les gens n'aura pas la clémence de la part de Dieu Azza wa Jal. وهو الذي قال صلى الله عليه وسلم ليس منا من لم يوقر كبيرنا ويرحم صغيرنا. Il n'est pas parmi nous, c'est-à-dire parfait dans sa foi, c'est lui qui n'a pas de la clémence envers les petits et qui n'a pas de respect envers les personnes âgées. هو الذي قال خير الطعام ما تكاثرت عليه الأيدي. C'est lui qui a dit la meilleure nourriture, c'est là où il y a plus des mains. هكذا كان النبي. هو الذي قال ما آمن بي من بات شبعان وجاره إلى جنبه وهو يعلم به ولم يعطه. Il n'a pas cru en moi parfaitement celui qui dort rassasié et son voisin à côté de lui et il n'a rien donné. Vous voyez ces qualités, ces attributs, tout cela fait que le croyant aura le cœur attaché à ce Nabi, à ce Rasoul Azim. Wa min mu'jizatihi, et parmi ses miracles, lorsque le prophète alayhi salatu wassalam, un jour, dans une bataille, il n'y avait rien à manger. Et il a dit à Abu Huraira, hal indaka shay? Est-ce qu'Abu Huraira, tu as quelque chose? Il a dit quelques dates dans un miswat, c'est quand tu dis un sac en cuir ou quelque chose. Il lui a dit quelques dates dedans. Ji'iti bihi. Il lui a dit ramène-le. Alors il a dit prends un poignet aimé. Alors il a pris et il a mis et il a appelé des gens, ils ont mangé. Puis après ils ont été rassasiés. Il a ramené un autre groupe. Puis après un autre groupe. Puis après un autre groupe. Jusque toute l'armée a mangé. Et il a dit Sayyidina Muhammad Abu Huraira, prends al-miswad, mets ta main dedans et mange de ce miswad. Alors il a mis sa main, il a trouvé que les dates sont comme avant ou un peu plus. Et puis Abu Huraira, il a mangé de l'miswad autant le reste de jusqu'à la mort de Sayyidina Muhammad alayhi salatu wassalam, puis autant de Abu Bakr Siddiq, puis autant de Sayyidina Omar, puis autant de Sayyidina Uthman. Et là il a dit, il y a des gens qui m'ont attaqué à la maison et ils m'ont volé al-miswad, je l'ai perdu. Il a mangé de l'miswad tout le long de Khalifa de Abu Bakr, Khalifa de Omar et Khalifa de Uthman. Hakadha al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam avait ces grands barakas. De ses mains, combien de gens ont bu? Une fois ils étaient 70, une fois ils étaient 70, c'est-à-dire 70. Et une fois ils étaient 300, et une fois ils étaient 1500 qui ont bu de l'eau bénie qui est sortie de sa main. Alors, célébrer à Yawm al-Nabi, c'est une bonne chose. On a lu le Coran, on a entendu le qasida, on a écouté les enfants, qu'est-ce qu'ils ont dit. On est en train de parler de plusieurs choses dans Ilm al-Din. Alors c'est un bon événement. Si moi je parle le 17 Ramadan au sujet de la bataille de Badr, est-ce qu'on va dire c'est haram? Pourquoi tu parles de la bataille de Badr le 17 Ramadan? Je dis non, c'est pas haram, parce que la bataille de Badr a eu lieu le 17 Ramadan. Le fait de parler à ça, ça donne une connaissance quand est-ce cette bataille, la première bataille, Badrun al-Kubra, a eu lieu. C'est durant le mois de Ramadan et le prophète a ordonné à ses compagnons de rompre le jeûne pour avoir la facilité dans la bataille. Et ils étaient en voyage et ça a eu lieu le 17. Alors si
Je parle moi par exemple de la naissance de ma fille Khawla. J'ai une fille là, un garçon, puis après une fille. Et normalement on avait une sage-femme, Heidi. Et il n'est pas venu. On a téléphoné, il a éteint le téléphone. Alors il y a une longue histoire, je ne vais pas parler de ça. Mais si je parle de ça, est-ce qu'on va dire c'est bid'a, c'est haram? Pourquoi tu parles de la naissance du prophète Mohammed? C'est pas normal, j'ai le droit de parler de la naissance de ma fille. On regarde dans le Coran de Sourate Maryam. Allah subhanahu wa ta'ala a parlé de la naissance de Isa alayhi salam et comment Maryam est tombée enceinte. Lorsque Jibril il a dit innama ana rasulu rabbiki li ahaba laki ghulaman zakiyya, après il a dit fahamalathu fantabathat bihi makanan qasiyya faajaha al-makhab. Vraiment des ayats qui parlent de la naissance de Isa. Alors est-ce que le fait de parler de la naissance de Isa c'est haram et bid'a? Pas du tout. Alors le fait de parler de Sayyid al-Anbiya, le fait de parler de le maître de tous les messagers, de tous les créatures, Sayyidina Muhammad, c'est pas une bid'a. C'est pas une bid'a dalal, c'est pas une mauvaise bid'a. Maintenant, il y a des gens qui disent mais le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam n'a pas fait al-Mawlid et les compagnons n'ont pas fait al-Mawlid, les Sahaba n'ont pas fait, al-Tabi'un ils n'ont pas fait, Atba' al-Tabi'in ils n'ont pas fait, c'est vrai, ils n'ont pas fait. Mais le prophète, lorsqu'on lui a posé pourquoi on jeûne le lundi, il a dit c'est un jour dans lequel je suis né. Pourquoi nous faisons le jeûne lundi et jeudi? Jeudi, c'est le jour où les actes seront élevés et j'aime que mes actes soient élevés en étant en jeûne. Et le lundi, c'est le jour de la naissance. Il a dit, Sayyidina Muhammad, c'est le jour de ma naissance. Alors celui qui a glorifié le jour de sa naissance est le hadith rapporté par Muslim. Lorsque Sayyidina Omar, il a dit à Abu Bakr as-Siddiq, il faut qu'on réunisse le Coran, al-Mushaf dans un seul livre. Parce qu'au début, ceux qui écrivent le Coran al-Karim, ils étaient nombreux. Celui-là, il a une sourate, l'autre, il a deux, l'autre, il a trois, l'autre, il a une partie. Il y en a beaucoup qui ont appris par cœur. Mais par écriture, étaient dispersés. Par l'écriture, étaient dispersés. Il n'y avait pas un seul Coran. Sayyidina Omar, dans la bataille de Yamama avec Musaylim al-Kadhab, il a constaté qu'il y en a beaucoup parmi ceux qui ont appris le Coran par cœur sont morts. Alors, il est venu vers Abu Bakr, il a dit, j'ai vu quelque chose. Il lui a dit, j'ai vu qu'il y en a beaucoup de hafiz de le Coran sont morts. Il faut qu'on réunisse le Coran. Abu Bakr as-Siddiq, qu'est-ce qu'il a répondu? قال كيف أفعل ما لم يفعله رسول الله. Abu Bakr a dit, comment tu me dis de faire quelque chose que le prophète An-Nabi n'a pas fait? Regardez qu'est-ce qu'il a dit Sayyidina Omar. Parce que ça c'est une grande preuve. Et il ne faut pas dire, oui, lorsqu'on fait un débat, on attend Cheikh Bilal ou Cheikh Hafiz Madani ou Cheikh Qari Mansour. Non, 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 il faut que nous tous, on a l'argument. Garçons, hommes et femmes. Omar a dit à Abu Bakr, Wallahi huwa khayr. Omar a dit, Wallahi huwa khayr. Je jure par Allah, c'est un bien. Le prophète n'a pas fait, mais c'est un bien. C'est-à-dire, c'est un bien, on peut le faire. Jusqu'à ce qu'Abu Bakr as-Siddiq avait le cœur apaisé. Alors maintenant, il faut donner la responsabilité à un grand connaisseur au sujet de Al-Qur'an, Ubay ibn Ka'b. On a dit à Ubay ibn Ka'b, Ubay ibn Ka'b a dit, comment vous m'ordonnez de faire quelque chose que Nabi Yuna n'a pas fait? Et ils ont dit les deux, Abu Bakr as-Siddiq et Omar, Wallahi huwa khayr, jusqu'à que le cœur de Ubay ibn Ka'b était apaisé. Alors là, faisait les liens, parce qu'il y a certains qui disent, oui, si Abu Bakr et Omar et Othman ont fait, oui, il y a le hadith alaykum bi sunnati wa sunnati al-khulafa ar-rashidin al-mahdiyyin ba'di. Alors oui, c'est la sunna ou Abu Bakr. Non, 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 c'est pas ça. C'est pas du tout, c'est pas à sa place. Parce que si c'était le cas, il allait dire à Abu Bakr, oui, moi je dis c'est sunna. Et normalement, ni Abu Bakr, ni Omar, ni Othman inventent de leur propre initiative. Sauf s'il s'agit d'un bien. Pourquoi? لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سن في الإسلام
sunnatan hasana falahu ajruha wa ajru man amila biha min ba'di. Alors Sayyidina Muhammad a dit, celui qui innove dans l'islam, il n'a pas dit celui qui innove au temps de Omar, au temps de Othman, au temps de Ali. C'est lui qui innove, qui fait une bonne innovation dans l'islam, aura sa récompense et la récompense de ceux qui l'ont mis en pratique après lui. Il a dit après, et celui qui innove dans l'islam une mauvaise bid'a. Mauvaise bid'a. Vous voulez qu'on donne des exemples? Par exemple, il y a des gens qui commencent par le dhikr. Allah, Allah, Allah. Après, ils commencent à dire Allah, 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 Allah. Ah, ça commence à faire tahrif. Le nom de Allah, c'est pas Allah, Allah. Il y a le alif. Après, ils commencent à dire mais c'est pas un dhikr. Ça, c'est un bid'a qui est haram parce que c'est une falsification du nom de Allah. Walillahi al-asma'ul husna fad'uhu biha. Et lorsqu'Ibn Baz, le mufti de l'Wahhabiyyin, 10 ans, 15 ans en arrière, lorsqu'il dit Al-Nabi Muhammad, il dit sallallahu alayhi wa sallam. Mais qu'est-ce qu'il y a? Sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi tu as fait la mauvaise prononciation? Ça, c'est une bid'a. Et bid'a qui est haram. Mais man sanna fil islam, c'est lui qui innove dans l'islam, une bonne innovation, aura sa récompense et la récompense de ceux qui l'ont mis en pratique après lui. Et Sayyidina Abu Bakr a réuni le Coran. Sayyidina Othman encore, il a réuni de nouveau sur une seule écriture. Parce qu'avant, on a plusieurs lectures et on a fait plusieurs écritures. Et après, il commence à dire ma lecture meilleure que la lecture. Alors, Sayyidina Othman a fait 5 ou 6 mushaf sur la lecture, l'écriture de Quraysh. Il y a la manière de lire Hafiz Qaloun, Warsh, ainsi de suite, mais une seule écriture. Mais on n'a pas dit ça c'est haram, ça c'est bid'a. Et c'est pour cela Sayyidina Othman, il a fait le deuxième adhan. Le deuxième adhan, c'est-à-dire le premier. Et on a fait les points pour le Coran. Tout ça, c'est des bonnes bid'a. Pourquoi? Parce que Sayyidina Muhammad a dit Man sanna fil islam. Et l'islam, c'est jusqu'à la fin du monde. Jusqu'à l'heure. Man sanna fil islam. Jusqu'à nos jours et jusqu'à encore l'heure. Et de là, je vous rappelle une chose. À Port-Louis, on est à Port-Louis, n'est-ce pas ici? À Port-Louis, il y a combien de mosquées? 30 plus, un peu plus. Est-ce que vous savez quelque chose qu'au temps de Sayyidina Muhammad, Al-Madina al-Munawwara, il y avait combien de mosquées? 9. Le Jumu'ah, on fait le Jumu'ah dans Al-Masjid al-Nabi. On dit Al-Masjid al-Jami'. Pourquoi on dit Jami'? Parce que là où on a fait le Jumu'ah. Au temps de Sayyidina Muhammad, les 9 masjids, ils faisaient dans Al-Jumu'ah, dans le Masjid al-Nabi. Au temps d'Abu Bakr, on fait le Jumu'ah dans le Masjid al-Nabi. Au temps de Omar, la Médine est devenue plus grande et il y avait plus de masjids. On fait dans le Masjid al-Nabi. Au temps de Tabi'in, après Sahaba, on fait le Jumu'ah dans une seule masjid. Même à Bagdad, à un certain moment, lorsque l'imam Ahmad est mort, il y a 1 million des gens qui ont fait la prière de janaza. À Bagdad, il y avait alors plus qu'1 million. Si seulement les gens qui ont fait le janaza pour l'imam Ahmad étaient 1 million. C'est-à-dire il y avait des centaines de masjids. Mais le Jumu'ah, on fait dans une seule masjid. La première fois qu'on a fait le Jumu'ah dans 2, quelle année? 276. 276, au temps de Al-Khalifa Al-Mu'tadid. Pourquoi? Parce qu'il a eu une nouvelle que peut-être il y a des gens qui cherchent à le tuer. Alors il a fait une deuxième Jumu'ah dans la maison de l'Khilafa. Il a fait une deuxième Jumu'ah dans la maison de l'Khilafa, autre que Al-Masjid de Bagdad. Les ulama ou l'islam, certains ont dit c'est pas valable. Avant c'était, et d'autres ont dit on peut faire s'il y a un besoin. Yani aujourd'hui, on dit par exemple à Port-Louis, est-ce que c'est valable de faire plusieurs Jumu'ah? Pour les 2 imams, Shafi'i et Malik, non, ce n'est pas valable de faire
plusieurs Jumu'ah dans la même ville. Il faut faire dans une seule Jumu'ah. Et si c'est fait, Imam Shafi'i il a dit la première c'est la Jumu'ah qui est valable. La première, si on sait que l'imam a dit Allahu Akbar en premier. Et qu'est-ce qu'il a dit l'imam Malik? Imam Malik a dit la Jumu'ah qui est valable lorsqu'on fait 2 ou 20 ou 40, c'est la Jumu'ah dans Masjid al-Aqsa. Pourquoi? Parce que c'est la première mosquée à l'île Maurice et pour lui. Et ils disent dans l'ancienne mosquée, là où on a fait la première Jumu'ah, le Jumu'ah est là-bas, même si ce n'est pas la première. C'est la Jumu'ah qui est valable parce que c'est la première mosquée qu'on a fait le Jumu'ah. Et tout ce qu'on a fait en plus, ce n'est pas valable. Certains imams ont dit on peut faire s'il y a une nécessité. Mais je vous dis maintenant, déduire le jugement. Lorsque certains ils disent non, on ne peut pas faire, c'est bid'a, le maoulid bid'a, al-Nabi n'a pas fait, al-Sahaba n'ont pas fait, al-Tabi'un, al-Salaf n'ont pas fait. Et vous, al-Wahhabiyya, vous faites 2 Jumu'ah et le prophète n'a pas fait 2 Jumu'ah dans la même ville, ou 20 ou 40 à la Mecque, à Médine, à Riyad, vous faites 200 Jumu'ah. Le prophète, al-Nabi même n'a pas fait. As-Sahaba n'ont pas fait. Ils disent parce que vous faites le Maoulid comme ibada. Et le Jumu'ah, c'est une grande ibada. Alors moi je pose la question, comment vous dites que al-Maoulid est bid'a et haram et le fait de faire quelque chose dont as-salat, qui est le Jumu'ah, quelque chose que al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam n'a pas fait. Alors j'aimerais bien que vous preniez cela comme argument et moi je sais que si vous posez cette question depuis le plus haut jusqu'au bas, ils n'ont pas de réponse. Ils n'ont pas de réponse à cela. C'est une chose que as-Sahaba et al-Nabi et les gens du Salaf n'ont pas fait. C'était fait à l'année 276 et dans un avis, l'époque de Salaf c'est 220 et dans un avis jusqu'à 3 siècles. Une chose, on a les horaires de la prière ici, on met dans la mosquée les heures de la prière, on a le calendrier, on distribue. C'est quelque chose qui est lié à la prière. Est-ce que la prière est valable avant l'heure? Non. Mais est-ce que Al-Nabi, As-Sahaba, ils ont fait ça? Non. Mais nous, on fait les calendriers et les heures et on annonce à l'avance, même pour toute l'année, voilà les heures de la prière. C'est quelque chose que le prophète, Al-Nabi, As-Sahaba, At-Tabi'un n'ont pas fait. Alors vous voyez mes frères, il y a beaucoup des choses, des actes de bien que As-Sahaba ou At-Tabi'un n'ont pas fait, on le fait aujourd'hui et c'est des bons événements. Alors célébrons Yawm al-Nabi parce qu'il y a un grand profit. On parle de Sayyidina Muhammad, on parle de ses comportements, de sa modestie, de sa générosité, de sa beauté alayhi salatu wassalam, de son bon comportement, de ce comportement avec les enfants, avec les femmes, avec les voisins, avec les personnes âgées, avec les voisins, même s'ils ne sont pas musulmans, comment Al-Nabi il patientait à leur mal. Et on parle de Sayyidina Muhammad, de ses miracles, et on parle de la croyance que Sayyidina Muhammad a transmis. Dans tout cela, mes frères, il y a un grand acte de bien. Je clôture par Al-Aya. وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ رَأْفَةً وَرَحْمَةً وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللَّهِ. Pourquoi j'ai cité l'aya à la fin? Parce que notre référence, tout d'abord, c'est Al-Qur'an. Après le Qur'an, As-Sunnah. Après Sunnah, l'unanimité des savants de l'islam. Al-Qur'an, c'est la parole de Allah subhanahu wa ta'ala. As-Sunnah, c'est la parole de Nabina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. L'unanimité des savants, ulama ul-Ummah, ne se réunissent pas sur un égarement. Alors dans Al-Aya, en parlant des élèves de Sayyidina Isa, on parle de la communauté de Sayyidina Isa alayhi salam. وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ. On a mis dans les cœurs de ceux qui l'ont suivi, ra'fatan, de l'indulgence, wa rahmatan, de la clémence, wa rahbaniyatan ibtada'uha. Al-rahbaniya, c'est l'ascétisme, c'est le fait de délaisser la dunya, même le mariage. Ils ont innové, mais Allah Ta'ala a dit wa rahbaniyatan ibtada'uha.
ما كتبناها عليهم. On ne l'a pas rendu obligatoire. إلا ابتغاء رضوان الله. Ils l'ont fait pour l'agrément de Dieu. C'est-à-dire, Allah, en parlant de sa communauté, il a loué. Ils ont de l'indulgence, ils ont de la clémence. Ils ont fait un rahbaniya qui n'est pas obligatoire, mais ils ont fait pour l'agrément de Allah. C'est là où Allah subhanahu wa ta'ala a critiqué par la suite. Ils n'ont pas suivi le fait de respecter cela par le fait de croire à Sayyidina Muhammad, à maintenir à Tawhid qu'Allah subhanahu wa ta'ala est l'unique créateur et Isa Abdullahi wa Rasuluhu, et le fait de croire à Sayyidina Muhammad et de ne pas rendre al-Rahbaniya obligatoire. Trois choses qu'ils n'ont pas respectées. C'est-à-dire, lorsque Sayyidina Muhammad est envoyé, beaucoup parmi eux ils n'ont pas cru. Et par la suite, ces gens-là, ils ont dit Jésus, il est le Fils de Dieu. Et ce n'est pas une chose qui correspond à ce qu'Allah Ta'ala a révélé à Sayyidina Isa. Et la troisième chose, qu'ils ont rendu obligatoire et ils ont dit c'est interdit sur nous de se marier. Et le mariage, il n'est pas interdit même pour les prophètes. Alors vous voyez, c'est ça. Alors dans le Coran al-Karim, Allah nous a montré qu'on peut faire des bons bid'a. Et dans le hadith de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il a dit on peut faire des bons bid'a. Et dans l'unanimité des savants de l'islam, parce que lorsqu'on a fait le Mawlid, c'était le début du 7e siècle. Et c'est le grand roi Koukabri bin Ali Muzaffar, le roi de Irbil, et les savants de l'islam ont apprécié Suyuti, Sakhawi, Ibn Dihya. Et tu peux trouver dans le Mawlid à peu près plus que 100 livres dans le Mawlid par des grands savants de l'islam. Et après tu trouves des muftis et des imams partout dans le monde qui ont parlé et qui ont célébré le Mawlid. Il reste maintenant une petite secte qui interdit le Mawlid et qui font d'autres choses qui ne sont pas en correspondance avec la sunna du prophète alayhi salatu wassalam. Waf'alul khayr, allez-y dans le bien, agissez dans le bien, et le Mawlid c'est dans le khayr, tilawat Qur'an, dhikrullah, al-qasida, ilm al-din, donner à manger, réunir tout cela dans le Rabi' al-Awwal, c'est une bonne chose. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa barakallahu fikum wa saddadallahu khutaakum. Mustafa jane rahmat pe lakhon salam, shamae baz mein hidayat pe lakhon salam. जब के सरकार तशरीफ लाने लगे, हुरो गिल्मा भी खुशियाँ मनाने लगे, हर तरफ नूर की रोशनी छा गई। मुस्तफ़ा क्या मिले, जिंदगी मिल गई, ए हलीमा तेरी गोद में आ गए। दोनों के रसूल अल्लाह ही अल्लाह, दोनों आलम के रसूल अल्लाह ही अल्लाह, अल्लाह ही अल्लाह, बोलो अल्लाह ही अल्लाह, अल्लाह ही अल्लाह, बोलो अल्लाह ही अल्लाह। बीबी आमिना के फूल अल्लाह ही अल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, सुनाए गए, हर तरफ शोर सल्ले अला हो गया। आज पैदा हबीबे खुदा हो गया, फिर तो जिब्रील ने भी ये ऐलान किया, ये खुदा के है रसूल।
اللہ ہی اللہ یہ خدا کے ہے رسول اللہ ہی اللہ اللہ ہی اللہ بولو اللہ ہی اللہ اللہ ہی اللہ بولو اللہ ہی اللہ بی بی آمنہ کے پھول اللہ ہی اللہ پڑھو لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ حق لا الہ الا اللہ چہرہ مصطفیٰ جب دکھایا گیا چھپ گئے تارے اور چاند شرما گیا آمینہ دیکھ کر مسکرانے لگی ہوا مریم بے خوشیاں منانے لگی آمینہ بی بی سب سے یہ کہنے لگی دعا ہو گئے قبول اللہ ہی اللہ دعا ہو گئے قبول اللہ ہی اللہ اللہ ہی اللہ بولو اللہ ہی اللہ اللہ ہی اللہ بولو اللہ ہی اللہ بی بی آمنہ کے پھول اللہ ہی اللہ جشن آمد رسول اللہ ہی اللہ بی بی آمنہ کے پھول اللہ ہی اللہ حق لا الہ الا اللہ 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 اللہم صلی وسلم وبارک علیہ بلا شبہ حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی وسلم کی آمد دنیا بلکہ کائنات کے لیے خوشی مسرت کا موقع ہے الاقصی مسجد کی انتظامیہ کمیٹی کی جانب سے مہمانان کو تحائف دیے گئے تیرے نور سے پیارے آقا عالم میں روشنی چھائی سرکار تیرے آنے سے سب چھٹ گئے غم کے سائے سب چھٹ گئے غم کے سائے سرکار میرے جب آئے صلی اللہ سرکار میرے جب آئے سب چھٹ گئے غم کے سائے سرکار میرے جب آئے سرکار میرے جب آئے اب چھا گئی ہر سو خوشیاں اب چھا گئی ہر سو خوشیاں مسرور ہے ساری خدائی سرکار تیرے آنے سے گلشن بہار آئی تیرے نور سے پیارے آقا عالم میں روشنی چھائی سرکار تیرے آنے سے نور والے مصطفیٰ آ گئے چھا گئے مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله صلاة الله
سلام الله على ياسين حبيب الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على
وہ ہر عالم کی رحمت ہیں، کسی عالم میں رہ جاتے، یہ ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند آیا۔ ناظرین، الاقصی مسجد کی جانب سے ہر سال کی طرح امسال بھی اسلامک کلچرل سینٹر میں یوم النبی صلی اللہ تعالی وسلم کے موقع پر جس تقریب سعید کا انعقاد کیا گیا تھا وہ صلاۃ السلام اور دعا سے اختتام کو پہنچا۔ یہ پروگرام بھی پائے تکمیل کو پہنچ جائے گا۔ آپ کی توجہ کے لیے شکریہ۔ اگلی ملاقات تک انور کو اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلی اللہ علی المدثر صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا نبی سلام علیک، یا رسول سلام علیک، یا حبیب سلام علیک، صلوات اللہ علیک۔
मदनी मदीने वाले या हबीबी या रसूल अल्लाह या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका सलवातुल्लाह अलैका अय्युहा المختار فينا زادنا الحب حنينا جئتنا بالخير دينا يا ختام المرسلين يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك صلوات الله عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. والصلاة والسلام على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. آمين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن اليقين ما تهون علينا به مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا. اللهم ولا تجعل مصيبتنا في ديننا. اللهم ولا تجعل مصيبتنا في ديننا. اللهم ولا تسلط علينا من لا يرحمنا واجعلنا هداة مهديين ولا تجعلنا ضالين ولا مضلين. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا وعافنا واعف عنا يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك بمحمد خير الأنبياء. اللهم إنا نسألك ونتوسل إليك بنبينا محمد نبي الرحمة. يا محمد إنا نتوجه بك إلى ربنا في حاجتنا أن يغفر لنا ذنوبنا وأن يستر عيوبنا وأن يرحمنا برحمته الواسعة وأن لا يذيقنا لحظة من حر النار. اللهم إنا نتوسل إليك بسيدنا محمد سيد الأنبياء الأطهار ألا تذيقنا يا ربنا من عذاب النار وأن تدخلنا دار السلام بسلام وأن تحفظنا يا ربنا في هذه الدنيا من الكفر والفسوق والعصيان يا أرحم الراحمين يا رب العالمين يا أكرم الأكرمين. رفعنا إليك أكف الضراعة ونحن لك خاضعين ونحن لك خاشعين نسألك العفو والعافية وحسن الختام. يا ولي الإسلام وأهله ثبتنا على الإسلام حتى نلقاك به. يا ولي الإسلام وأهله ثبتنا على الإسلام حتى نلقاك به وارزقنا قلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وجسدا على البلاء صابرا وعينا من خشيتك دامعة يا أرحم الراحمين. اللهم أقل عثرتنا على الصراط. اللهم أقل عثرتنا على الصراط وارزقنا شربة ماء من حوض نبيك لا نظمأ بعدها أبدا. يا ربنا يا رب العالمين يا ربنا يا أرحم الراحمين يا ربنا يا أكرم الأكرمين. أنت الكريم العظيم ونحن الضعفاء الفقراء نسألك العفو يا ربنا. يا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. يا ربنا فانصر إخواننا في فلسطين وثبت أقدامهم يا رب العالمين وانتقم من الصهاينة المجرمين. اللهم يتم أطفالهم ورمل نساءهم. اللهم اضرب الكافرين بالكافرين وأخرج المسلمين من بين أيديهم سالمين. اللهم مزقهم شر ممزق إنك على كل شيء قدير. يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين. نحن الضعفاء الفقراء إلى رحمتك
يا ربنا إنا نسألك من خير ما سألك عبدك ونبيك محمد، ونعوذ بك مما استعاذ منه عبدك ونبيك محمد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، واغفر لنا يا أرحم الراحمين، وارحمنا برحمتك الواسعة، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. मुस्तफा की आमद है।